Ok, chẳng video đấy dương riêng vì độ việc select database chẳng được trong MySQL ca chưa database bên này thá ca chưa database nào muối đài nè chọn thừa ca chỉ muối này là database server đôi chia MySQL rồi có SQL server này trong môn p execute query chẳng ưu đó dương select database được trong Java chẳng như miền là chia tầm rộng form đấy này trong form đá cứ ở miền extra tế thì mỗi cứ dừng làm bài mà hay dừng sẽ thay thôi bên đây hàng lớn cứ select database from MySQL hay bắt mà tiết dừng làm bài một cùng tiết cái dừng đặt ha select database hay dừng miền combo bột muối đam bây thua ca select database một pi MySQL mà như hay chung một biết dừng đặt ha combo database hay bắt mà tiết dừng miền bật tông một tiết cứ chung một biết cứ btn select hay tách đại dân từ xe nó đó cứ select trong một tống cứ tôi tiêu biết cứ select thưa ca click chẳng được về đại dương ở trên tập bài hai dương select chớ chẳng cứ việc bài hai thay dương select cho lứa tập bài mùi này ok chẳng bắt topi nè đó này thưa ca đi sáng của đôi chia đã chung mua nơi object mùi rồi chẳng như châu màu add nơi chia connector và nhớ chẳng cứ dương châu từ property vô library hay vô biệt thà add chả folder hay dương chưa vô connector màu này ok chẳng to mà tiết và to bây giờ rồi đó chẳng này đó này mà thừa cả import nơi java.sql.kai chẳng mê tha ao thật tôi nơi crowd.sql cứ video một tầng ngọt hay được tiền đá import java h.swing.kai chẳng mê tha nơi không library rồi bỏ swing cứ thằng coi cái tôi swing nó cứ video mà thằng ọt ở phần can thà mùi nào tết chẳng cứ vô mà thằng ọt tạm đó ok chẳng hợp to mà tiết dương phơ ca hai từ can library connection và dưỡng dương bậc ca nơi ở lại bộ mũi chung thạc con nơi này hàng lớn này method và dương đây to mà tiết cứ dương lấy cứ chung mua vào cloud và dương tế cứ public database selector chẳng được lại cứ chia constructor ở dưới hay dương miền miền tàu mỗi đại dương thừa ca hai cái này chẳng được beta code vào dương làm nào cá cứ về thời ca làm nào cá nơi không class database selector làm đó chẳng dương miền miền tàu mỗi một tha load database chẳng load database đấy cứ về load nơi không combo box nơi về đại dương thừa ca ba nơi trong rộng form Java mà dương ok chẳng to mà tiết dương chập đào từ xe nơi method load data đó chẳng cứ dương keyword private vote load database hay to mà tiết dương keyword try chẳng dương khơi nó không Java thì chờ dương try khách này chẳng lại ní cứ dương phơ ca hai từ can JDBC driver meta driver của MySQL mà dương chẳng class.for name nó cứ dương hai từ can JDBC driver hay bắt mà tiết cứ dương miền connection chẳng cần đánh quả dương nơi hàng lơ nó connection và dưới đặt hạt con nó là kia đặt hạt con smart driver này chớ dot get connection chẳng mà chua lơ đấy cứ ti tăng một cái này đây kia đòi khăm má chẳng ti tăng hàng một cứ vừa ở chẳng vừa ở và dưới cứ thật local mà local hot mà hai là mà sân và dưới hay port MySQL và những cái sam bay zone của muối hay dương ở pra ESL đấy hay tham số mà nhớ cứ axit nông pin hay bắt đầu bắt tí tăng tí phí cứ user chân user và nhớ cứ rốt hay tí tăng tí bấy cái password cứ rốt chân user mình khám má hay bắt đầu bắt tiết password cứ mình khám má thế thằng trống hay dùng bật vùng cho hay bật semicolon nông màu ok bắt đầu bắt tiết dương hai từ can statement dương một cả variable mỗi một tha stmt đó cứ statement và nhớ smart con dot create statement ao với phương ca execute nơi statement mà dương máu hay bắt đầu mà tiết cứ đi xả set os chẳng variable dưới cứ os xong đại tờ đi xả set là tập hợp với tụ bán cứ smart amt dot execute query show database chẳng ao là statement mà dương phương ca execute nơi comment việc mỗi cứ show database và hai database dương máu hay bắt đầu mà tiết
គេដាក់ combo database dot remove all item ចឹងឡើយនេះនៅពេលវាដំណើរការមកគឺវាត្រូវការ clear នៅ item ចាស់ៗចោលហើយបន្តមកទៀត resource set របស់យើងធ្វើការ add item ថ្មីចូលទៅកាន់ combo database ចឹងឡើយនេះ add item os.get string 1ចឹងគឺវាធ្វើការបន្ថែមនៅ database ដែលមាននៅក្នុង MySQL របស់យើងណាហើយបន្ទាប់ពីបន្ថែមរួចរាល់អញ្ចឹងវាត្រូវការធ្វើការបិទនៅ resource set ក៏ដូចជា statement ហ្នឹងលែងឲ្យដំណើរការទៀតហើយណាគឺវាឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងគឺ stop នៃការ execute ហើយបន្តមកទៀតគឺ catch ណាសម្រាប់ចាប់ការ error អញ្ចឹងបើសិនបើ URL ឬក៏ user password ឬក៏ការ add ឬក៏ remove item នៅខាងលើនឹងមានបញ្ហាគឺវានឹងបង្ហាញសារមួយគឺ error មកជា alert ជា message មកអូខេហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមកធ្វើការជាមួយទៅនឹងប៊ូតុង select អញ្ចឹងប៊ូតុង select គឺយើងបង្កើតនៅ action មួយដែលឈ្មោះថា action perform ណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងទៅធ្វើការនៅលើប៊ូតុងអញ្ចឹងយើងប្រកាសនៅ db name ស្មើ string ហើយ string របស់យើងគឺ combo box.get select item ណាអញ្ចឹងគឺយើងឲ្យដាក់ string មុខនេះដើម្បី convert អ្វីដែលមាននៅក្នុង combo box របស់យើងហ្នឹងគឺជាទៅន័យ string ហើយបន្តមកទៀតយើងឆៃលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងបើសិនបើ db name មិនណាអញ្ចឹងមិនណាមានន័យថាវាមានទិន្នន័យណាអញ្ចឹងវាមានទិន្នន័យឲ្យវាមកដំណើរការ try នេះគឺទី1គឺយើងត្រូវ connect វាសិនណាអញ្ចឹង connection គឺប្រកាស variable ថ្មីមួយគឺ db con ស្មើមួយ driver manager.get connection ហើយបន្តមកទៀតគឺដូចគ្នាដែរនេះគឺជា URL ណាទីតាំងទី1គឺត្រូវតែមាន comma ផ្ដាច់នៅរវាង URL user ក៏ដូចជា password ណាអញ្ចឹង URL របស់យើងគឺ localhost port 3306ណាហើយបន្តមកទៀតយើងហៅទៅកាន់ database ដែលយើងធ្វើការ connect ទៅកាន់វាណាហើយ user row password row តមកទៀតបើសិនបើ try នឹងវាអត់ error ទេវានឹងបង្ហាញនៅ message មួយគេថា you select database ណា db name មកហើយបន្តមកទៀត dbcon.clock អញ្ចឹងគឺ connection ដែលយើងធ្វើការ connect ហ្នឹងវាត្រូវពេលដែលវាសូម mistake ហើយគឺឲ្យវាបិទនៃការ connect នឹងវិញណាហើយបន្តមកទៀតគឺយើងមាន catch មួយគឺសម្រាប់ចាប់នៅការ error ផ្សេងៗអញ្ចឹងបើសិនបើនៅខាងលើនេះ user ឬក៏ URL password ផ្សេងៗមានបញ្ហាគឺវានឹងបង្ហាញនៅសារមួយគឺ connection fault ណាអូខេឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកនៃលទ្ធផលរបស់យើងអញ្ចឹងលទ្ធផលរបស់យើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការ select ទៅកាន់ database student ហើយយើងចុចពាក្យថា select អញ្ចឹងវានឹងសូម message មួយគឺ select database student អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង code នេះគឺខ្ញុំបាន detail ហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលការបង្កើតនៅនេះរបស់យើងវិញណានៅក្នុងកម្មវិធី NetBeans របស់យើងវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ NetBeans របស់យើងធ្វើការបើកកម្មវិធី NetBeans មកហើយបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើការបង្កើតនៅ project មួយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវយក file យក new project ហើយបន្តមកទៀតយើងរើសយក Java Win-An Java application មកហើយយើងចុចលេខទៅមុខអូខេនៅកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាត្រូវដោះ tick នៅលើ create main class ចោលហើយបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាត្រូវដាក់ឈ្មោះទៅលើ project name របស់យើងចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថា select database ហើយបន្តមកទៀតយើងចុចលើពាក្យថា finish មកអូខេចឹងយើងរងចាំតិចទៅអូខេចឹងយើងឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ថា select database ហើយយើងអត់ទាន់មាន class ទេចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវមកស្ដាំនៅលើ soft package យើងមកស្ដាំមកយកពាក្យ new យកពាក្យថា jframe form ចឹងបន្ទាប់ពីយក jframe form ហើយនៅកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាត្រូវដាក់ឈ្មោះថា select database ណាចឹងយើងដាក់ថា database select បណ្ដោយមកយើងធ្វើម៉េចទៅសេអក្សរហ្នឹងកុំឲ្យវាជន់ជាមួយទៅនឹង keyword របស់គេណាចឹងថា database select ចឹងខ្ញុំចុច finish មកអូខេចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នាចុច finish យើងនឹងបង្កើតបាននៅ class មួយគេថា database select.java ហើយមានទម្រង់នៅ window form មួយតែអត់ទាន់មានអីសោះលក្ខណៈ blank អូខេចឹងយើងមកដំណើរការវាតេស្តសាកល្បងចឹងយើងចុចនៅចំណុចពណ៌ទូចចេកនេះអូខេចឹងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវ select ទៅលើ class ដែលយើងបានបង្កើតមិញគឺ database select ណា
ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចូលពាក្យ OK អូខេចឹងបន្តមកវានឹងចេញនៅ form មួយដែលអត់តមានអីសោះចឹងអ្នកនរគ្នាចង់បាន title នៅខាងលើនេះដើម្បីមើលទៅឲ្យវារឿងសមរម្យចឹងយើងអាចម៉ៅស្ដាំនៅលើ form របស់យើងយកពាក្យថា property ហើយនៅកន្លែង title នេះអ្នកនរគ្នាដាក់ឈ្មោះមកចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថា select database អូខេហើយបន្តមកទៀតចុចពាក្យ clock មកចឹងខ្ញុំមកដំណើរការ form ភាសាទៀតចឹងខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំចុចចឹងគឺវានឹងបានពាក្យថា select database នៅខាងលើ title ហ្នឹងហើយណាអូខេចឹងយើងមកផ្នែកនៃការ design របស់យើងវិញណាចឹងដើម្បី design បានចឹងយើងត្រូវដាក់ title របស់វាដែរចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់ string control ខ្ញុំយក label ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំយកមកគូសមកចឹងគូសហើយខ្ញុំទាញវាមកដើម្បីរកចំណុចកណ្ដាលវាផងណាអូខេចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវា edit តិចមកចឹងគេដាក់ថា database selection from database select អូខេឥឡូវយើងមើលសេអក្សរដូចគេមកចឹង select database from MySQL ចឹង select database from SQL okay សាខូដ key from MySQL with Java តាមពី Java នេះទៅអូខេចឹងតម្រងអក្សររបស់យើងគឺវាទូចហើយវាអត់តមកចំកណ្ដាលចឹងដើម្បីឲ្យវាធំហើយចំកណ្ដាលយើងមកស្ដាំលើវាមកយកពាក្យ property ចឹងបន្តមកទៀតយើងដូរកន្លែង font នេះចឹងកន្លែង font នេះយើងអាចចុចចំណុច3គ្រាប់នេះមកហើយយើងយកពាក្យ bold ហើយយើងយកទំហំ18ហើយយើងយកពាក្យ OK ហើយបន្តមកទៀតយើងឃើញថាវាអត់តចំកណ្ដាលទេចឹងកន្លែងនេះ horizontal alignment នេះយើងអាចយកមក center មកហើយបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នា clock វាមកអូខេចឹងយើងធ្វើការសរសេរនៅខាងមុខនេះទៀតគឺយើងយក label មកហើយយើងសរសេរអក្សរថា select database select database name អូខេចឹងពេលដែលយើងនេះហើយយើងទាញវាមកអូខេចឹងបន្ទាប់ពីយើងសរសេរឈ្មោះ select database name ហើយចឹងយើងត្រូវយក combo box មកណាចឹង combo box នៅកន្លែង string ដូចគ្នាយើងយក combo box មកគូសហើយយើងទាញវាមកអូខេចឹងកន្លែង item 1 នេះគឺយើងលុបចោលទៅយើងអត់ចាំបាច់ទុកទេដោយសារយើងត្រូវការបោនវាពីកូដរបស់យើងតែម្ដង select មកពី MySQL របស់យើងចឹងយើងមកស្ដាំលើវាមកហើយយើងយកពាក្យថា property ហើយបន្តមកទៀតយើងកន្លែង model នេះយើងចុចចំណុច3គ្រាប់មកហើយបន្តមកទៀតយើងលុបចោលអស់មកតោះមកយើងយកពាក្យ OK ហើយយើង close វាមកចឹងគឺវាលែងមានអីទៀតហើយចឹងកំបោមុខនេះឈ្មោះរបស់វាគឺចឹងដើម្បីដាក់ឈ្មោះរបស់វាគឺយើងឆេងមកស្ដាប់ឆេង variable name មកចឹងយើងដាក់ថា combo database តោះមកអូខេមកហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវមានប៊ូតុងចឹងអ្នកនរគ្នាទៅយកប៊ូតុងមកហើយយើងគូសនៅពីក្រោមនេះមួយហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់តិចរបស់វាហើយតិចមកខ្ញុំដាក់ថា select ហើយបន្តមកទៀតឈ្មោះវាគឺ btn select ណាចឹងខ្ញុំមកស្ដាំ change variable name ដាក់ថា btn select ហើយខ្ញុំយកពាក្យ OK អូខេចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ design ហើយរួចរាល់ចឹងយើងមកដាក់កូដចូលណាចឹងកូដគឺយើងមកស្ដាំទៅលើប៊ូតុងហើយយើងយកពាក្យ event យកពាក្យ action ហើយ action perform មកណានៅកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវការសរសេរកូដចូលទៅក្នុងប៊ូតុងហ្នឹងចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមទៅយកកូដដែលខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់អូខេចឹងនេះគឺ btn select perform ចឹងកូដខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកនរគ្នានៅក្នុងសភៅមេរៀនហ្នឹងអូខេចឹងយើងត្រូវមាន import
ចឹង import យកពីមក អូខេចឹងខ្ញុំដូរlạiនេះចេញអូខេបន្តមកទៀតយើងទៅយក method ចឹង method អូខេតបមកទៀតយើងយកវាមកដាក់នៅកន្លែងខាងក្រោមនេះចឹងអ្នកនរឃើញកន្លែងនេះ public database select នេះយើងផាសនៅពីក្រោមហ្នឹងមកអូខេបន្តមកទៀតយើងហៅ load database នេះចូលទៅក្នុង constructor របស់យើងអូខេចឹងនេះ con របស់យើងនេះគឺយើងអត់ទាន់ប្រកាសវាខាងលើចឹងយើងមកចូលមកនេះចឹងយើងត្រូវប្រកាសវានៅខាងលើនេះមួយទៀតចឹងអ្នកនរគ្នាចូលមើលនៅកន្លែងខាងលើ public នេះអ្នកនរគ្នាផាសវាពីលើនោះមកចឹងគឺវាដំណើរការធម្មតាចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដាក់កូដរួចរាល់ចឹងយើងមកមើលនៅខាងឆ្វេងនេះយើងមកស្ដាំមកហើយយើង add jar folder ដើម្បីធ្វើការ add នៅ J connector របស់យើងចូលអូខេចឹងរបស់យើងគឺក្នុង download ហើយនេះ MySQL connector បន្តមកទៀតខ្ញុំចូលពី open មកអូខេចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ add នៅ connector ចូលមកចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងដំណើរការ form របស់យើងតែម្ដងអូខេចឹងវាដើរហើយចឹងគឺវាធ្វើការ select មកពី MySQL របស់យើងដែរចឹងខ្ញុំ select លើ student ហើយខ្ញុំចូលពាក្យ select ចឹងគេថា you select database student ហើយបើសិនជាអ្នកនរ select ទៅ PIKT school ចឹងគឺវាប្រាប់ថា you select database PIKT school អូខេចឹងយើងមកមើលកូដរបស់យើងនៅក្នុងភៅមេរៀនវិញណាអូខេចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើការ import ហើយ complete គឺយើងត្រូវហៅ method នៅក្នុង constructor របស់យើងនេះណាហើយបន្តមកទៀតយើងសរសេរ code load database ណា load database ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមួយនឹងប៊ូតុងហើយចឹងប៊ូតុងរបស់យើងគឺមានកូដប៉ុណ្ណឹងអូខេចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានជាចម្ងល់អាចធ្វើការ comment នៅក្នុងវីដេអូនេះបាន